ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Chini lang mani joto jorano, belai kheno na gugmani. Chini mokol cheng no jorano, tong thang na bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di. 90% vision loss cheng jora jora o check up thaizang mabaino mathage man. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments, the skilled shak ham nai nei ro, jefru phano tongo norong ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte, oshammatai ni jotono no khaka ham yafar. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tension flared in Tripura's capital on Friday as hundreds of activists from the Youth Tripura Federation, the youth wing of the Tripura Motha Party, hit the streets to protest against a series of provocative anti-India statements made by student leaders in Bangladesh. In a major boost to the state's creative and cultural landscape, Chief Minister Dr. Manik Shah announced on Friday that Tripura will soon house a dedicated film and university. The government has already identified 50 acres of land for the ambitious project, which aims to transform the state into a hub for cinematic excellence in Northeast India. A shocking incident of molestation involving a class 6 student has sparked widespread tension in the Purbahuria village under the Dharmanagar police station limits in North Tripura. Police have arrested one individual in connection with the crime, while a manhunt is underway for a second suspect. In a significant political development on Friday, a total of 197 voters from 63 families, including Unukoti district president of Tripura Motha, joined the BJP. The joining ceremony took place during a specialized BJP Janati Morcha program held in Mailung village, located within the Chandipur Assembly constituency. Tripura's Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the media regarding the evolving crisis in neighboring Bangladesh, describing the situation as unstable and a significant challenge for border security. The governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, conducted a high-level day-long visit to the Boxnagar border region on Friday to assess security measures at unfenced international stretches and evaluate the progress of developmental projects. Bringing to you the news of the day. Tension flared in Tripura's capital on Friday as hundreds of activists from the Youth Tripura Federation, the youth wing of the Tripura Motha Party, hit the streets to protest against a series of provocative anti-India statements made by student leaders in Bangladesh. The protesters gathered near the Circuit House area and marched towards the Bangladesh Assistant High Commission office in Agartala, demanding an end to expansionist rhetoric and communal incitement from the neighboring nation Bangladesh. The protest was sparked by recent developments in Bangladesh following the installations of the interim government. YTF leadership highlighted several grievances. Reports of unruly mobs targeting the Indian High Commission in Bangladesh, leading to the temporary suspension of visa services. YTF leadership specifically condemned statements made by Bangladeshi student leaders and political figures including NCP leader Hasnat, who allegedly threatened to seize the northeastern states of India to form a greater Bangladesh. Thangnai 2-3 dino kaisa video kaisa khubai viral mani bisingtei National Citizen Party jeboni leader Hasnat Abdullah ni bisingti boro kaisa sagaje notice no boro kaisa nawai boro kaisa Bangladesh taisa Rajasthan boro tabu imang nukja khaisi tini o imang no sung tini bongna sung sannayo je sini kwbangma o rajyo tongnai sini kwbangma sini o state tongnai jara jara saksang no Indian sini gosinai saksang nagrun party no torja gbai nijini dofa nijini ha kamai tongmani nijini o protection sungtini fight khane bai sungtini ro YTF ni bisingtei sungtini ro choba kaisa khaitong haisi tomung no borok wansu go je borok Bangladesh
नॉर्थ ईस्ट नाव सामनानि हांगांकाय बांग्लादेश बागे क्रिएट खा इंडियन आर्मी नि फोर्स नि बिसिंगतै 13 दिनो कायसा बांग्लादेश क्रिएशन माने सोंगाबा सोंफुनो कायसे आबो तमुं ताइसन को हांगांकाय इंडियन गवर्नमेंट आं सानानि मुचुङो सोंनो एक्सेस होगायसे इंडिया सोंनो एक्सेस हांगांका सोंफुंनाय बायके सोंफुंना ताइसा फिरगैनायमोन आबो सोंदाय दंहायसे नर नुखानासिनि थांनाय बिलोनियाव बाहायनो सों दाब्रो जेफ्रो बर एम्बेंकमेंट नामप्रो सोंबंनि बॉर्डर थांनानै बागे सों आप्रो सों प्रस्तुत मांखा आप्रो तमनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोंनो 1 घंटानि बागे तमनो एसएस हांगांका एम्बेंकमेंट सबायै सों तिनि पुरा आबो चखागरि कमायसे जों के आसे किरि तंनि लाया as a responsible citizen of India as a responsible citizen of state जों अमसिनि दायित्व हायसे बांग्लादेश इंडिया बाय more than 4000 kilometer more than 4000 kilometer surrounded haise kintu sungtini sini border no rokha khaya sabo central government should give us the access boro sune access di haise sung fungnai boro khaimeka sung tong haise obaroni nagari hisabe Protesters demanded the current Bangladeshi leadership of India's pivotal role in the 1971 liberation war, accusing the current Syrian leaders of being shameless in their disregard for that history. Speaking at the rally, YTF leaders characterized these threats as a political game played by the Mohammed Yunus-led interim government to distract from internal issues ahead of election. Circuit House ni Agartala wo kuthung laija ekta no karon thanai koyekdin sekang no nuguiman khana media rok ni tui paira langi tongo tamo Bangladesh ni khoroksa chikon sa neta chiri khogai donki ru India no thawo North East no सुपाई सिद्धना निको मैं उस सूता लीडर को याद दिलाना चाहता हूं जो इंडिया आपका बांग्लादेश आपका देश को जन्म दिया आज उस बेटा इंडिया को उकसा रहा है इंडिया को प्रवोक कर रहा है इतना उकसाओ मत इतना हिम्मत करके बात कीजिए नहीं तो इंडिया के पास दम है इंडिया के पास साहस है फिर से आपका बांग्लादेश को दूध टुकड़ा में हम लोग बांट देंगे आपको फिर से हम लोग फिर से बांग्लादेश दो सबाया सिनी इंडिया ने आज का फान तो हो संता शाही सबाया बांग्लादेश नो टुकड़ा खाए ग्रेटर त्रिपुरा ने पार्ट नो सुचुक तो खाए नहीं से बांग्लादेश इंडिया ने शक्ति भाई इंडिया ने फान भाई इंडिया आर्मी ने साहस भाई तिनी बांग्लादेश नो जन्म रखा बांग्लादेश नो आचाई रखा से बांग्लादेश तिनी बांग्लादेश नि बसारो आसे जरते साहस खाई दंगो जे बुफानो तमकि रनानै बुफानो कुतुकनानै बुफानो सबायनानै को खाई दंगो किंतु इंडियानि यागो इंडियानि आर्म फोर्स इंडियान एयर फोर्स निनि इंडियानि नेवी रो जे इंडियानि डिफेंस रो ताई इंडियानि जत्त नागरिक रो नि सागो साहस दङ बांग्लादेश नो सबाय सिबनानै हायसे 1971 नो बरफ मुइतो खालायना नांगौ हायसे बांग्लादेश रो जेबाबे पाकिस्तान रो इस्ट पाकिस्तानी पार्टन तंपुरो जेबाबे अत्याचार खालायजाखा जेबाबे डिस्क्रिमिनेशन खालायजाखा जेबाबे बरमनि बरनो अत्याचार खायो हाजार हाजार लक्ष लक्ष बांग्लादेशी रो फोथार जाखायसे फले इंडियानि थाने সেই টাইমनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थाने बरफ मुक्ति सकरे का फाइमानी परे इंदिरा गांधी সেই টাইমनि चीफ आर्मी तथा सेम मानिक सहन बांग्लादेश हरे प्राय 2.5 लाख नि साइबनो फोर्स सिनि डिफेंस नि जत्त सिनि सैन्य र थाङै बांग्लादेश नो तिनी काइसा कताल देश बरफ न जों मोथांरुय कताल देश न काइसे तिनी चाहिँ बांग्लादेश हाइना आइ बरफ बगै थाङो तिनी जों ग्रेटर त्रिपुराले नि कक सावो बेसे दिन नांगला जे कक्सेस बाजार चिटागं हिल ट्रेक ताई कुमिला बरफनि याकनि काटनानि नाय दङ मोहम्मद युनुस न सतिनि सर्किट हाउस न पासा थुदै हुसियार खाइ थानानि मुसुगो मोहम्मद युनुस निनि लिमिनो तंदे हायसे मोहम्मद युनुस निनि लिमिनो तक थारे जुदि बिसि कक साकांकाय
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানে শক্তি দङ বাংলাদেশको 2 টুকরা খাইয়াই নহয় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামনে হইছে বাস কালি সালো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাই নহয় বিনাই হইছে তিনি সং নর্থ ইস্ট সবাইনানি বাগै সাইতো চিকেন নেক খনে বাংলাদেশ ডক্টর হাই নহয় তিনি থানানি মুসুङो বিসে দিন তংলা নর খাই নহয় 1971 ni hai sini 2025 ni pore Bangladesh sung sebai renai haise tai bisi bara kok salia sini youth rock white year rock sung always no sini Tripura bagai sini Hani bagai India ni bagai bus kalau sung pasanai haise বন্ধুগণ আপনারা নিশ্চয় জানেন এই বছরের মধ্যে আমরা বছরের প্রথম দিকে আমরা যখন দেখেছি ওই বাংলাদেশের মধ্যে যারা আমাদের যারা ত্রিপুরা আছেন ইন্ডিজিনাসরা আছেন বা যারা হিন্দুরা আছেন তাদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন আমরা মহারাজার নেতৃত্বে সাবরুমে গিয়ে আমরা হাজার হাজার মানুষ আমরা প্রতিবাদ করে এসেছিলাম। আমরা জানি 1971 সালে এই রাজ্যের মানুষ সবাই জানে, ভারতবর্ষের মানুষ সবাই জানে, বাংলাদেশ তারাও জানে তারা কিভাবে হিন্দু হোক মুসলিম হোক কিভাবে পালিয়ে এসে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, জায়গা দিয়েছিল এবং শুধু তাই নয় সেদিনের সরকার, সেদিনের ভারত সরকার তার সর্বশক্তি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে হাজার হাজার আমাদের ভারতের সৈনিকদের রক্তের বলিদান দিয়ে আমরা এই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে সেদিন আমরা রক্ষা করে নতুন একটা দেশ গঠন করেছিলাম। বলে যেও না, এত তাড়াতাড়ি ভুলে চলবে না যে পাকিস্তান বাংলাদেশকে মানে সর্বনাশ করতে চেয়েছিল সেদিন, যে পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে সর্বনাশ করার জন্য একটা চক্রান্ত করেছিল। পারবে তো? আমরা বারবার দেখেছি পাকিস্তান কি করেছে সেই কাশ্মীরে, আমরা দেখেছি তাদের সেই চক্রান্ত। আজকে ভিখারি মোহাম্মদ ইউনূস আজকে ভিখারির মতো পৃথিবীর কোনায় কোনায় ঘুরছে, আমাকে সাহায্য দাও, আমাকে খাদ্য দাও, আমাকে খাদ্য দাও। এখন আর তাদের কাছে আর কিচ্ছু নেই, শুধু কি নর্থ ইস্টকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। পারবে? নর্থ ইস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওরা আসতে হবে না। নর্থ ইস্টার্নে আমাদের যা আছে, ভারতের যা সৈন্য আছে, নিজস্ব যা শক্তি আছে সেনা, এটা দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা শেষ করে দিতে পারব। সমস্ত আমরা যখন বয়কট করব, যখন বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলা মেঘালয় যে সমস্ত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি যদি বন্ধ করে দেয় কোথায় যাবে? বন্ধুগণ, আজকে আমি অনুরোধ করব এই রাজ্যের যারা বিভিন্ন দলের আছেন আপনারাও এগিয়ে আসুন। এই সময়টা শুধু ত্রিপুরা সাথের জন্য নয়, এই সময়টা শুধু ত্রিপুরা মথার জন্য নয়, এটা রাজ্যের ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্ত জাতি উপজাতি জনজাতি হিন্দু মুসলিম তাদেরকে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আরো শক্তিশালী আন্দোলন করে তাদেরকে আমরা তাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত করে হবে। The protest led to a temporary road blockade near the circuit house, causing traffic disruptions. However, the West Tripura police led by SP Namin Pathak had deployed a massive security contingent to ensure the situation did not escalate. आज एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसके लिए हम सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए फोर्सेज आगे बढ़े। Reported by Amit from Agartala, Chini Khoram.
In a major boost to the state's creative and cultural landscape, Chief Minister Dr. Manik Shah announced on Friday that Tripura will soon house a dedicated film and university. The government has already identified 50 acres of land for the ambitious project, which aims to transform the state into a hub for cinematic excellence in Northeast India. The Chief Minister made this announcement while addressing a certificate distribution ceremony at Ravindra Bhavan. The event was organized to honor graded artists and the graduating students of the Tripura Film and Television Institute. Accompanied by Information and Cultural Affairs Minister Sudhanta Chaudhary, ICA Department Secretary B.K. Chakravarti and TFTI Advisor Biplab Goswami, the Chief Minister handed out graduation certificates to the emerging filmmakers and performers. Highlighting the demographic strength of India, Dr. Shah noted that 65% of the country's population consists of youth. Youth are the greatest asset of our nation. Prime Minister Narendra Modi emphasized youth empowerment wherever he goes. For those completing courses at the Tripura Film and Television Institute, the government will provide support through various schemes to ensure their skills lead to a viable careers, the Chief Minister stated. ভুক্তিকরণের যে সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র প্রদানের যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অনারেবল মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ফুড ডিপার্টমেন্ট শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। উনি আমাদের সামনে ওনার বক্তব্য কিন্তু রেখেছেন এবং আমার মনে আছে 2022-এ যখন আমি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আমি সামলাচ্ছিলাম, তখন উনি আইসিএ ডিপার্টমেন্টের এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। এসে আমাকে বললেন যে এরকম আমরা ফিল্ম ইনস্টিটিউট করব। তো যখনই এই ধরনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট মানে তো একটা বিরাট বিষয়, আমি বললাম এটা কি হবে? বললাম আমরা করছি। আর আমার একটা সবসময়ের একটা বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে young man in our one of the young, if I say young, তো রেগে যায় মাঝে মাঝে, বলে আর কবে আমি আর বড় হব। সো ইয়াংগেস্ট মিনিস্টার ইন আওয়ার ক্যাবিনেট, আমার একটা বিশ্বাস থাকে কিছু না কিছু একটা হবে। তো যাই হোক, আমার মনে আছে 22শে নভেম্বরে আমি গেলাম, সেখানে গিয়ে আমরা তখন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ছিলেন যিনি এখন শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়, কে তেলেঙ্গানার এখন গভর্নর। কিছু বুঝি আর না বুঝি যাই হোক ওখানে বসে গেলাম, ফিতাও কাটলাম, সব কিছু করলাম। আর আমার পক্ষে একটা অসুবিধা হয় যে গিয়ে দেখতে থাকি, প্রথমে বুঝার চেষ্টা করি, না বুঝে কিছু একটা বলে দিলাম হবে না। তো এই এতদিনে গিয়ে টু সাম এক্সটেন্ট আমি বুঝতে পারলাম এই যে ইনস্টিটিউশনের প্রয়োজনীয়তা কি। আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের সবার প্রিয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, আজকের গেস্ট অফ অনার। ওনাকে আবার যে দায়িত্ব দেওয়া হলো, পর্যটনেও আপনারা দেখুন এত সুন্দর কাজ করছে। এবং গতকালেই ভার্চুয়ালি আমার সাথে আমাদের অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার ডোনার, সেখানে আমাদের 2 সেক্রেটারি ছিলেন, আমিও ছিলাম, ভার্চুয়ালি কথা হচ্ছিল। আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল ডেন্টাল কলেজে, সেখান থেকে তড়িঘড়ি করে সেই প্রোগ্রামের শেষ করে দৌড়ে গেলাম। 1টার সময় ছিল প্রোগ্রাম, বাট হি ওয়াজ বিট লেট। তো আমার পক্ষে সুবিধা হয়ে গেল। আবার উনি এসে আফটার 15 মিনিটস কেম, উনি বললেন যে সরি, আমি দুঃখিত। আমি বললাম না না, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান ক্যারি অন। তো যখন আমাদের প্রেজেন্টেশন দেওয়া হলো আমাদের 21টা প্রজেক্ট নিয়ে, ওনার সাথে আমাদের বিভিন্ন পর্যটনের কি কি আমরা করছি সারা ত্রিপুরায়, এবং সব কিছুর লিডারশিপে কিন্তু আমাদের এই ইয়াং যে মন্ত্রী আছেন, কিন্তু আমাকে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সব স্টেটেরই বলতে হয়, তো আমি সেখানে
প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমি কি কি করছি, আর আমি খুব স্টাডি করে আমি যাই ওইসব জায়গায়। তো এইগুলো থাকাতে মানে উনিও খুব কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স পারসন। আপনারা সবাই জানেন সিন্ধিয়াজি, উনি বুঝছেন যে না, উনি তো সবকিছু জানেন এরকম না, ভাষা ভাষা কিচ্ছু না। তাই আমি বললাম সব তো হলো, অনেক দিন ধরে তো সেই আপনার মিটিং হচ্ছে। আমার সেক্রেটারি মহোদয়ের আমাকে বলছিলেন স্যার একটু বলবেন, আর ভাল লাগছে না কতবার আর এইসব প্রেজেন্টেশন দেব। আমি বললাম একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে, আর সব কিছুতে যখন যখন আমি যেটা বলছেন ফাইন, ওয়ান্ডারফুল, স্যালুট আমাকে বারবার বলছেন, মানে স্যাংশন হলো। আমি আশা করি যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা আজকে এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করবে তারা আগামী দিন এই সুযোগটা, এবং প্রধানমন্ত্রীজি অনেক কিছু শেখার আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, আমি বাইরে কেন যাব, ত্রিপুরাতেই থাকবো। এই প্লেন ভাড়া দিয়ে এক জায়গায় যাওয়া, তো ত্রিপুরাতে এত সুন্দর, এক তো এখানে যদি শুটিং হয় এবং সেটা যদি প্রদর্শন করা হয় তাহলে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ জানবে, সারা পৃথিবী জানবে। তো আমরা তো সেটা আমরা করছি, প্রচন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা হচ্ছে এখানে, যদিও বিরোধীরা বলে কিছুই হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না। আজকে এখানে ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ওনাদের সময়ে ৩৫ বছর ওই খালি প্রসেশন কত বাড়ানো যায় এইসবেরই চিন্তা ভাবনা, আর আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিভাবে ডেভেলপ করা যায় আর তার থেকে কিভাবে মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করি সেই ব্যবস্থাটা আমরা করি, এবং আমরা করছি, এটা মানুষ দেখছে বুঝছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি স্পেশাল গেস্ট, ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সেক্রেটারি আইসিআর ডিপার্টমেন্টের। ওনার নিজেও একজন শিল্পী, গানের সাথে যুক্ত আছে বিভিন্ন। আমি দেখি উনার মধ্যে, কারণ কথা হচ্ছে যার মধ্যে যেটা আছে সেটাকে এক্সট্রাক্ট করাটা হচ্ছে আমাদের কাজ, যে তোমার মধ্যে এই জিনিসটা আছে এবং ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তাকে মনিটর করা। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকে সত্যি আনন্দের বিষয় যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর শ্রী সমীরণ দত্ত, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কলকাতার, উনি এসছেন। বলছেন যে আগে আমার মন্ত্রী বাহাদুরের যখন এই আইসিএ ডিপার্টমেন্টের ছিলেন, ওনারও যেমন প্রমোশন হয়েছেন, ওনারও কিন্তু আজকে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেবো, এবং সেটা ইউনিভার্সিটি, ডিমড ইউনিভার্সিটি হয়েছে। ইট ইজ ভেরি, মানে আমি বলবো আমাদের জন্য একটা ইন্সপিরেশনের বিষয়। আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমরা এখানে উইমেন্স কলেজ একটা আছে, এই আদিকাল 1960 থেকে আমরা দেখে এসছি একটা উইমেন কলেজ, খুব নাম করা। আমাদের যারা মেয়েরা আছেন তারা কিন্তু সেখানে পড়াশোনা করেন। আমরা এইবারে ক্যাবিনেটে ডিসিশন নিলাম যেটা উইমেন্স ইউনিভার্সিটি আমরা করতে যাচ্ছি। The Chief Minister further revealed that the Union Ministry has sanctioned 450 crore on Thursday specifically for the development of the Tripura's tourism sector. He emphasized that the state's landscape, both physical and economy, is undergoing a rapid transformation. Report by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A shocking incident of molestation involving a class 6 student has sparked widespread tension in the Purbahuria village under the Dharmanagar police station limits in North Tripura. Police have arrested one individual in connection with the crime, while a manhunt is underway for a second suspect. According to the police complaint, the victim was returning home after finishing her school examination when the accused individuals allegedly lured her into the soft. Once inside, they attempted to subject her to indecent behavior. The minor managed to escape their clutches and fled home, where she narrated the ordeal to her family. The victim was subsequently admitted to the Dharmanagar District Hospital due to physical distress and psychological trauma. She is currently undergoing medical treatment and observation. Following the formal complaint lodged by the family, a joint team from the Dharmanagar General Police Station and Women's Police Station launched an immediate investigation. Ranjit Pal Chaudhary, a resident of Purbahuria, was arrested, and Ashit Dhar, a resident of Uttarharia, is currently absconding. Shipra Das, officer in charge of the Dharmanagar Women's Police Station, confirmed that a case has been registered under the specific section of the law, likely including the POCSO Act. বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে হাসপাতালে গিয়েছিলাম যে আমাদের ঘুরুয়া শিবনগরের 13 বছরের মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রন্টু পাল নামে বয়স্ক ভদ্রলোক মেয়েটাকে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে তার দোকান করে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মানে অশালীন আচরণ করেছে বা অসামাজিক কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তো কালকে আমি
আবার টেলিফোনে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, আমি আসতে পারিনি। তো আজকে আমি হাসপাতালে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসলাম যে মেয়েটা এখনো ভয়ে কাঁপছে এবং এটা মানে প্রায় একদম শক্তি আছে বলে মেয়েটার শরীরে মনে হয় না, এরকম অবস্থা আছে। তো আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বললাম, তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিলাম এবং বেটার ট্রিটমেন্ট যেন পায় সেই ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। এবং এসে এখানে আমি ধর্মনগর মহিলা থানায় আমি যোগাযোগ করেছি যে এই কেসে এটা বলা যায় যে প্রায় মানে কি হয়েছে ঘটনা তো বলি না, ও সামাজিক কাজ করেছে বা বলাৎকার করবার চেষ্টা করছে বা বলাৎকার করেছে, এই বিষয় নিয়ে যে মামলা রেজিস্টার্ড হয়েছে সেই মামলা তদন্ত সাপেক্ষে যে যে বিষয়গুলা মেডিকেলি টেস্টের দরকার এগুলো করা হয়েছে কিনা বা হলে কতটুকু কি এগিয়েছে সেই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে মহিলা থানার আমার ওসির সঙ্গে কথা হয়েছে। এবং প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা ঘটনা সামনে এসছে যে মেয়েটা যখন আক্রান্ত হয় সেই সময় একটা লোক ভিডিও করছিল, অসিত ধর নামে একটা ছেলে ভিডিও করছিল, সেও প্রাপ্তবয়স্ক এবং সেও নাকি এখানে এই ভিডিওটা দেখিয়ে মেয়েটাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে এবং সে কালকেই অ্যারেস্ট হয়েছে এবং সে বর্তমানে জেল কাস্টডিতে আছে। পক্ষান্তরে তার বড় ভাই নাকি ওই বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে, বয়স্ক বাবা আছে মানে যে মেয়েটা আক্রান্ত হয়েছে দাদু মঞ্জুলাল দাস, উনি বয়স্ক 75 হবে বয়স, উনিও অসুস্থ, তো ওনাকে ধমক দিয়েছে যে তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে এরকম এবং এই মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাকে বাধ্য করছে, তাকে হুমকি দিচ্ছে। তো সেই ব্যাপারে আমি যেমনি মহিলা থানায় আমি রিপোর্ট করেছি তেমনি আমি আমাদের জেনারেল থানার ওসি ম্যাডামের সঙ্গেও আমি কথা বলে যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়, ফ্যামিলিটা যেন। দুপুর 2:30 নাগাদ আমরা একটা অভিযোগ পাই, একটা নাবালিকা 13 বছরের একটা স্কুল স্টুডেন্টের সাথে দুজন লোক, একজন বয়স্ক লোক 55 অ্যাবাভ বাজে কাজ করেছে ওনার দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে একটা মামলা রুজু হয়েছে মহিলা থানা, ধর্মনগর মহিলা থানা, কেস নাম্বার 35/25 আন্ডার সেকশন 74/75/356 within bracket 2 /351 within bracket 2 /351 3 within bracket 5 of BNS। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আয়ু যিনি রয়েছে তদন্তকারী অফিসার, উনি মেয়ের জবানবন্দি নিয়েছেন, মায়ের জবানবন্দি নিয়েছেন এবং অভিযুক্ত একজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি এবং ইনভেস্টিগেশন প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। আমরা বাকি অভিযুক্তদের অতি সত্বর গ্রেফতার করতে পারবো। The incident drew swift attention from local authorities. On Friday evening, a delegation including MLA Yadav Lal Nath, the Block Development Officer of Kalachura Narayan Debnath and staff from the TRLM visited the place. Bureau Report, Chinikhorang. In a significant political development on Friday, a total of 197 voters from 63 families, including Unukoti District President of Tipramotha, joined the BJP. The joining ceremony took place during a specialized BJP Janjati Morcha program held in Mailung village, located within the Chandipur Assembly constituency. This influx of new members is seen as a major boost for the Saffron Party's grassroots strength in the region's travel belt. The new members were formally welcomed into the party fold with a ceremonial handing over the BJP party flags. The program was graced by several high-ranking leaders including Minister and local MLA for Chandipur Tinku Roy, Bipin Debarma, State General Secretary of the BJP, MDC Sanjit Reng and others. এক নম্বর সংসবই সংগঠন সিনারি অবনি বাগৈ তিনি yang যে ভোট সেন্টার যে জায়গা হাজার ভোটার থাকান জায়গাও ত্রিপুরামথা 800 ভোটার পর্যন্ত ফ্লাই বিজেপি নে 100 খেলা আবো কিন্তু সামুও আনি বাগৈ চিন্তা করে দেখলে সুবলি আনি বাগৈ আনি দল নতুয়া তিনি চন্দ্রপুর কেন্দ্র নেই যে জায়গাতে আগে ত্রিপুরামথা 800 ভোটার মানমা জায়গাও
তাবু বিজেপি নো হাজার ভূত হাজার নো মাটি বিজেপি নো হামজাগৈ সামু কার্যকর্ম নুগৈ আবুন বাগান দিনে আমি দল জয়েন লেখা তাইও ফাইনাই YTF नि প্রেসিডেন্ট ফাইনাই তাই ব্লকनि প্রেসিডেন্টও ফাইনাই এবক তিনি জরা রিমানলিয়া বড় খাতারও তংমানি বাগৈ এই চারটা বিষয় নরক নিশ্চিন্ত বিজেপি যত দেখানো জয় ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট During the event, Minister Tinku Roy addressed the gathering, emphasizing that the continuous joining of families from diverse backgrounds reflects the public's trust in the developmental policies of the double engine government. আমাদের জনজাতি ভাই বোন যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আজ যোগদান করবেন তাকে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠান। এই স্বাগত জানানোর মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চাই যে আমরা যারা এখানে জনজাতি মানুষ যারা উপস্থিত হয়েছে আমার ভাই বোনেরা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে সরকারের আপনারা 7.5 বছরে যে সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির চলছে, এই সরকারের আমলে যে সমস্ত আমরা জনজাতি ভাই বোনদের কল্যাণে বা জনজাতি ভাই বোনদের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কাজ হয়েছে, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত কাজ নিয়ে মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী, তিনি আলোচনা করবেন। আমরা যদি বলি যে আজকে আমরা চণ্ডীপুর বিধানসভাতে একজন মন্ত্রী, একজন ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন, আমি ওনাদের সামনে আজ আমি এই প্রকাশ্য মঞ্চে মিডিয়ার বন্ধুদের সামনে বলছি যে আমরা এই 2 বছরে অনেকগুলো পরিবর্তন কিন্তু আমরা এনেছি। আমাদের চণ্ডীপুর বিধানসভাতে অনেকগুলো নতুন নতুন প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। একদিকে আমাদের জেলা শাসক নতুন অফিস তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের এই এলাকাতে একটা বড় ট্যুরিজমের প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, আমাদের এখানে অ্যাকোয়া পার্ক তৈরি হচ্ছে। এই ধরনের ডেভেলপমেন্টের কাজ তো আমরা করছি। এছাড়াও জনজাতি এলাকায় যে সমস্ত রাস্তা, আপনারা নিশ্চয়ই এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলেই জানেন, আপনারা দেখছেন ধনবিলাসের ভিতরে 2টো রাস্তা নতুন কাজ হচ্ছে। অনেক আগের থেকে এই ধনবিলাস হয়ে সিঙ্গির বিলের ভিতর দিয়ে যে হসপিটালের সামনের রাস্তাটা আজকে 20 বছর ধরে নষ্ট, সেই রাস্তাটা টেন্ডার হয়েছে, কাজ হবে। তো সার্বিক উন্নয়নের কাজ তো চলছেই। আরেকদিকে এই সরকার জনজাতিদের সম্মানে অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে একটা ছুটির দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যকে সম্মান জানাতে আমাদের যে এয়ারপোর্ট তার নামকরণ করা হয়েছে। আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের গন্ডাছড়ার নাম গন্ডা তুলিসা করা হয়েছে। বড়মোড়ার পাহাড়ের হাতাইকতর বড়মোড়া পাহাড়ের নাম বদলানো হয়েছে। আজ যারা আমরা মন্ত্রীরা মঞ্চে বসে আছি বা আপনারা যারা সামনে আছেন বা বাইরের থেকে যারা অতিথিরা আসেন, তাদের গলায় যে উত্তরীটা দেখেন, এটাও আমরা সম্মান স্বরূপ আমরা নিজেরা পড়ি এবং অন্যদেরকে স্বাগত জানাতে সেটা আমরা ব্যবহার করি। এই ধরনের অসংখ্য অগণিত বিষয় রয়েছে, ছোট ছোট বিষয় রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের জনজাতি যে গৌরব, আমাদের জনজাতি যে উজ্জ্বল যে তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সরকার কাজ করছে। অরণসীমে আওয়াজ একদম আগরতলা রাজবাড়ি থেকে রময় মেলার মাঠ পুষ্ট বিশ্বমন্দির আওয়াজ থামে যাক আওয়াজ মার হনায় পাল খাইয়া তিসারি যত অরান মাপা সমান্তন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি 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 নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, রাজীব ভট্টাচার্য, টিঙ্কু রায় তাহতে বুঝছো সুংযতন সাইমনো ফাইনাই 2026 সিনি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নি চংমারি হায়াকাবার ইলেকশন হায়াকাবার নির্বাচন আবনা হারিঙাই জায়গায় জায়গায় সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে কর্মযজ্ঞ চলিত তা সিংহ আনি পূর্ববর্তী বক্তা সিনে আদরণীয় মন্ত্রী জি সাইক্লাংখা ও যে চন্ডীপুর বিধানসভা দীর্ঘ 30-35 বছর সিপিএম নি বিসিং তংমানি সালো ও জায়গা অন্ধকার হাইকে ক্লাংখা অবন বলং হাইকে ইসলামিক ক্লাংখা আন্তা সিংহ সিনে পঞ্চায়েত সমিতি ভাইস চেয়ারপারসন কক্সলাই পুরো সিনে বিমল দাবাই কক্সলাই পুরো বসাকা আগি ও জায়গা লামা তিনসাবো করাই তুই নংজরাই কোনো কাইসা ব্যবস্থাপনা করাই তো আবাই কাইসা একটা ভয়াবহ পরিবেশ থাকা সিপিএম র তিনি ও সিপিএম নি অন্ধকার হইতে যদি কেবল মুক্ত রিমা খাঙ্কায়
sini adorniya Menteri Tingkuraiji. Bota simuno saiklanka. Bo Menteri sawai bhaimane matro 2 বছর siongko. O 2 বছরও এমন ভাবে নরনি যে চন্ডিপুর বিধানসভা নরক নুগুনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিসিং মন্ত্রীনি বিসিং যেভাবে বিনি কেন্দ্র ক্লাই দङ ও এলাকাनि প্রতিটা ডেভেলপমেন্টनि বাগै চন্ডিপুর যেভাবে ইম্পর্টেন্স দি দङ ও জায়গাनि জাতি জনজাতি যত বড়নি ডেভেলপমেন্ট তিসনা বাগै বতাম খলাই মুখ্যমন্ত্রী জায়গা थाङै বিনি এলাকাनि বাগै তামো তামো নাং সিনে ত্রিপুরা সাহাম করে মন্ত্রী নব বসাও তাসিমুরা আকাশে কখনাই বেলাই দং থকা 40টা পরিবার 40টা নগ রিনানি প্লাস আবার আবনে লগি অঙ্গনওয়াড়ি সেক্টর শ্রাম রিনানি আবার একটা সিনে আমূল পরিবর্তন যেটা সিপিএম দীর্ঘ 25-30 বছর ও জায়গাবো মন্ত্রী তঙ্গই থাং মানে নরনো সাবাইলে ও এলাকানি বাগৈ না লামা না তৈ না কারেন্ট না নদ না কোনো কিছু সিনি বাগৈ কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট খাইজাকা খালা খাইজাকা সানি নরনো খালা খাইজাকা খাইজাকা নরক কোনো দিননো নখনা সিপিএম নে আমালো গ্রামে গ্রামে থাঙাই কোনো মন্ত্রী গ্রামনি বড়বাই কক সানানি সিপিএম নি সময় লাবনু গিয়া তাবো নরে মন্ত্রী গ্রাম থেকে গ্রাম বিশিং থাঙাই সাধারণ বড়বাই কক সাও টাউন বাগৈ ও এলাকানি ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ সুযোগ সুবিধা যাতে তেবুরি মানানো বাগৈ আপন বাগৈ তাকো ভুক্ত সাও ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি যে পার্টি সমাজনি বড় ডেভেলপমেন্ট খাইজানি সমাজ উন্নত খাইজানি সমাজনি বড় বাহাইকাই সিমটেবো ডেভেলপমেন্ট খাইতিছে মানে আবং ভারতীয় জনতা পার্টি শুরু কক বাই সিমিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি মানে সামং বাই সিবিনি পরিচয় ভারতীয় জনতা পার্টি মানে ডেভেলপমেন্ট বাই সিবিনি পরিচয় ভারতীয় জনতা পার্টি মানে যে সাও আবনো খাই ফুনগো এবং যে খাই ফুনগো আবনো প্রচার খাইছেন जों आबनो वाना मा सिंसा তিনি गोबां मा दाल बिदाल पार्टी रक जाति दफानि मुंगैनाय सिनि बरन अंधकार लामा फुनुगै दङ तामा अंधकार माने सिनि त्रिपुरा सारक जुदि बीजेपी नि माध्यमे डेभेलपमेन्ट अंखांखाय साबनति राजनीति खालायनाय साबनति राजनीति थुंनाय आबन बागै तामुक तामो साका पयला जाति उलो पार्टी तुमाबो अनेकटा दाबि दावा तुइ फायका तुइ फेमाने तामुक तामुखा কোনো কিছু করে ইমপ্লিমেন্ট করে বরক যেভাবে ম্যানিফেস্টো ওরি ফাইকা এডিসিও সরকার আচমন পরে তামো তামো খলাইনাই তাবুক সুজরা বরক ম্যানিফেস্টো নে কাইসা বড় পুরা খাইজাকা সারে আর বরক সুং বিজেপি ন সুঙো নরক যে ম্যানিফেস্টো রি মানি ন পুরা খাইজি হিनै সুং বিজেপি সরকার এডিসিও ফাসে ফায়া কোকাই সুং বাহাইকে চিনি ম্যানিফেস্টো ন পুরন খাইনেবা বাহাইকে খাইনাই সারে আবন বাগৈ বিজেপি ন 2026 তুবুনা নাংনাই তুবুনা নাং সরকার তুবুনা নাং ও জায়গা নানে বাই কাকি মাসং সরকার নাঙ্গে দেন নে নাঙ্গো আপন বাগৈ ও 2026 সিনি মোদি মানিক সাহাজিনি নেতৃত্বে 100 বিজেপি সরকার আসুক সিনাই আং নন তিনি কক সাইকেলাঙ্গো ও জায়গাও যে 5-6টা বিসি তো মানে আবার যতনো বিজেপি জয়ং নাই বিজেপি নি চেয়ারম্যান নাই বিজেপি নি ভাইস চেয়ারম্যান নাই আং নন তিনি কক সাইকেলাঙ্গো ননে মন্ত্রী লিডারশিপের মাধ্যমে ও জায়গাও যেভাবে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলিত দङ ও উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি দङ সম্ভব ও উন্নয়ন একমাত্র মাননীয় টিঙ্কুরাইজি দङ সম্ভব আদারওয়াইজ জাতি দফানি কক সাবই ও এলাকাও जों गोबां বড় নুখা অনেক সময় সিনি মন্ত্রী বসে পড়াশোনা খাইজাক আবার তুই পর্যন্ত কক চালায় বুঝলা সীমা সিংসা সেলামা সিংসা হ্যাঁ ভারতীয় জনতা পার্টি ও প্রত্যেকটা কার্যকর্তা কোনদিনও जों লিডার হিনি কছিয়া जों সাধারণ কার্যকর্তা হিনি কছিনাই বরক নরনুখা সিনি মন্ত্রী রক সাধারণ জীবন যাপন বসবাস খালায়ও বরনে কোন ধরনের কোটি কোটি টাকা গাড়ি ঠিক করে গিয়া নরনুখা নর মন্ত্রী রক কোটি কোটি টাকা গাড়ি গুরু মানে जों সাধারণ জীবন যাপন খাইলে বরক কারণ মোদিজি যিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী বনিজিবো সাও जों যেমন ও দেশনি প্রধান সেবক হিসেবে পরিচয় নিব যিনি রাজ্যনি প্রত্যেকটা মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী থেকে ওই মন্ত্রী जों যারা কার্যকর্তা তাই जों যতনো যিনি কার্যকর্তা হিসেবে जों পরিচয় নিব যিনি সিনিমুং লিডাইয়া যিনি সিনিমুং নেতা হিনিয়া যিনি সিনিমুং তামো
জনগণের সামুটানা বাগাই সিসিনি পরিচয় The 197 new inductees reportedly represent a cross-section of the supporters from the CPIM Tripura Congress, signaling a shifting political landscape in Unukoti district. Reported by Amit from Unukoti Chinikhorang. Tripura's Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the media regarding the evolving crisis in neighboring Bangladesh, describing the situation as unstable and a significant challenge for border security. The Chief Minister highlighted a specific security threat emerging from the internal chaos in Bangladesh. He noted that since the fall of the previous regime, numerous reports have emerged in criminals, including those previously jailed for terror-related activities, escaping from the prisons. Listen to what the Chief Minister of Tripura he said. বাংলাদেশের তো আপনি যখন আমাদের যিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জবের থেকে উনি ওখান থেকে চলে এসেছেন এবং যেভাবে ওনাকে ওখান থেকে বাধ্য হয়ে ওনাকে যে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হলো আমরা সবাই জানি তারপর থেকে আমরা জানি যে এখানে কি হতে যাচ্ছে সমস্ত ওই জায়গার যত উগ্রপন্থী ছিল জেল থেকে চুর ডাকাত মানে বিভিন্ন ক্রাইমের সাথে যুক্ত তারা দেখলাম মানে তালা খুলে দিয়েছে জেলে তো এক্সপেক্টই করা যেতে পারে যে কি অবস্থা এবং যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল বিষয় এই বিষয়ে এখান থেকে আমাদের সবসময় আমাদের যা নিয়ম সেই অনুযায়ী সব রিপোর্ট আমরা দিল্লিতে আমরা জানিয়েছি এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু তৈরি আছি এতটুকু আমি বলতে পারি কিছুদিন আগেও এখানে আমরা যে প্রোগ্রাম করেছিলাম এখানে আর্মির এখন যে ওনারাও ছিলেন সেখানে তো আমাদের তরফ থেকে আমরা বর্ডার এবং আমাদের নিরাপত্তার দিক দিয়ে আমরা সেটা আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যা করার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আছেন সেখান থেকে ওনার নেতৃত্বে আমাদের যে ক্যাবিনেট আছে সেন্ট্রালে ওনার নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো অবগত আছেন এবং যা করার তাই করবে সময়ে কথা বলবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি করা আমি তো বললাম অলরেডি তো আমাদের মানে যখন প্রয়োজন হবে আর এখানে তো ফিজিক্যাল প্রেজেন্স এখন প্রয়োজন হয় না এখন তো টেকনোলজির যুগ আপনারা দেখেছেন ড্রোনের মাধ্যমে ঘরে বসে S-400 আমাদের এখন আছে সো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এভরিথিং এখন না ফিজিক্যালি বর্ডারে দাঁড়াতে হবে তারও দরকার নেই স্যার এইসব টেকনোলজি ভারতবর্ষে কি আছে কিছুদিন আগে আসাম রাইফেলসে অলরেডি আপনারা দেখেছেন ডেমনস্ট্রেট করেছে দ্যাট উই আর অলরেডি মানে রেডি ফর এনি সিচুয়েশন অকার Reported by Pranay from Agartala, Chinikhorang. The governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, conducted a high-level day-long visit to the Boxnagar border region on Friday to assess security measures at unfenced international stretches and evaluate the progress of developmental projects. The governor's visit commenced at the Dayalpara Joljala School ground, where a special program was organized by the block administrator. The governor was accompanied by Dr. Siddharth Jaiswal, District Magistrate of Sipahijala, Bijoy Debarma SP, and Tafazul Hussain, MLA of Boxnagar constituency. The program began with a traditional welcome and a welcoming address by District Magistrate Dr. Siddharth Jaiswal. फेज 2 में त्रिपुरा राज्य भी कवर हुआ है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उसमें डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर और टेलीविजन का सैचुरेशन करने के लिए बोला गया है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अभी तक हम लोग बॉर्डर विलेजेस को लास्ट विलेजेस कहते आए हुए थे. During his address, Governor Nalu emphasized that the primary goal of his visit was to primarily and personally inspect the Indo-Bangla international border areas that remain unfenced and to interact directly with the residents. आप बोल सकते हैं 5 साल से पहले 5 साल से कम उम्र वाले इधर है तो उनके लिए बाल आधार कार्ड लिए हैं तो हाथ उठाइए या नहीं लिए तो नहीं लिए हैं सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं या आंगनवाड़ी टीचर या हेल्थ वर्कर जो भी बोल सकते हैं तो हर फैमिली को टॉयलेट देने का निर्णय किया है वैसे ही हर घर में गैस का कनेक्शन देने का निर्णय दिया है और हर गांव में हर घर को
नल से पानी देने का भी दिया है। तो ये घर, टॉयलेट, बिजली और करंट, नल और वैसे ही टेलीफोन का मोबाइल कनेक्टिविटी भी सबको मिलना है, सबको ये करने के लिए दिए हैं। तो ये गांव में ये 4-5 आपको आ रहे बोल के मैं सोच रहा हूँ, अगर नहीं आए इसमें कोई कम है तो आप बोल सकते हैं। Reported by Musharraf from Sonamra, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we
ICFA University, Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tension flared in Tripura's capital on Friday as hundreds of activists from the Youth Tripura Federation, the youth wing of the Tripura Mother Party, hit the streets to protest against a series of provocative anti-India statements made by student leaders in Bangladesh. In a major boost to the state's creative and cultural landscape, Chief Minister Dr. Manik Shah announced on Friday that Tripura will soon house a dedicated film university. The government has already identified 50 acres of land for the ambitious project, which aims to transform the state into a hub for cinematic excellence in Northeast India. A shocking incident of molestation involving a class 6 student has sparked widespread tension in the Purbahuria village under the Dharmanagar police station limits in North Tripura. Police have arrested one individual in connection with the crime, while a manhunt is underway for a second suspect. In a significant political development on Friday, a total of 197 voters from 63 families, including Unukoti District President of Tripura Motha, joined the BJP. The joining ceremony took place during a specialized BJP Janati Morcha program held in Mailung village, located within the Chandipur Assembly constituency. Tripura's Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the media regarding the evolving crisis in neighboring Bangladesh, describing the situation as unstable and a significant challenge for border security. The Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, conducted a high-level day-long visit to the Boxnagar border region on Friday to assess security measures at unfenced international stretches and evaluate the progress of developmental projects. Bringing to you the news of the day. Lieutenant General R.C. Tiwari, General Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Command, arrived in South Tripura on Friday for a high-level security assessment of the Indo-Bangladesh international border. The visit comes at a time of escalating tensions in the neighboring country and an increase in anti-India rhetoric from several Bangladeshi factions. The Army commander, accompanied by senior military and administrative officials, conducted a physical inspections of the Muhuri Char area and other sensitive and fenced stretches of the border in the Vilonia subdivision. Evaluation of the preparedness of the BSF and other security agencies to handle potential contingencies. Assessing gaps in the international boundary fencing that could be exploited for illegal infiltrations or smuggling. The Lieutenant General held discussions with senior BSF officers and officials from the Tripura Police Administrations to ensure seamless inter-agency cooperation.
Bureau Report, Chinikhorang. The TTADC Employee Pension Association held a crucial meeting at the Agartala Press Club on Friday to address the deepening financial crisis facing hundreds of retired council employees. Following the session, the association leadership briefed the media highlighting the government's continued delay in clearing long overdue retirement benefits. The association officials detailed the plight of approximately 396 retired employees who have dedicated decades of services to the development of the ADC. They revealed that while some have secured their rights through legal battles, a significant group of 143 retirees remains entirely without pension benefits, some for as long as 19 months. जों 2023 नि जिमी जरा पेंशन थांनायराव जों रेगुलार पेंशन माया कमिटेशन लीव ग्रेजुइटी जों माया किछु मांखा एरपरे के जों 2025 नि मार्च नि जिमी सीयू एडिशनल सीयू तारपरे सीएम जों मालाइका डेपुटेशन दिखा तारपरे बुबाग्रा बायबो दुई देब्रा मालाइका मालाइनि परेबो जों कोनो बुबाग्रा कौरिका কিছুদিন পরে জন সুরা হাতলাইরি নাই এরপরে जों বিভিন্ন ডেপুটেশন দিকে রিমান্ড পরে जों এই প্রেস মিটরাবো খালাইকা খালাইমেন পরে কিছু কিছু ফল মাংখা এই অর্থে যে जों প্রথম 38 জনা পেনশন চালু হংখা তারপরে 5 জনা কেস রিখা রিমান্ড পরে ওই কেস নি মূলে জন 38 জনা ফুল বেনিফিট রিখা লিভ স্যালারি গ্র্যাচুইটি কমিটেশন দাতনে রিখা এরপরে 318 জনানি বিসিঙ্গ 318 জনানি বিসিঙ্গ जों 38 जना ফুল বেনিফিট মানি থাঙ্গা কেস খাই 5 জনা মাংখা বাদ বাকি পেনশনারও কিছু কিছু এই এরিয়া সহ পেনশন চালু খাই রিখা তার মধ্যে 55 जना অংখা ডিউটি রানিং অবস্থায় বরকনি থুইকা থুইমেন পরে ফ্যামিলি পেনশন তো মানা নাঙ্গো এবং স্পেশাল পেনশন মানা নাঙ্গো তাবো বরক মাইয়া 37 जना ফ্যামিলি পেনশন মাংখা এর মধ্যে চোং তরিগরি খাইয়ই তাই 52 जना কেস খাইগা মাননীয় হাইকোর্ট নি রায় মূলে 52 জন जों গত 8 তারিখ ডিসেম্বর রায় অংখা আও রায় সাজা খাজে 7% इंटरेस्ट सह उइथिन 3 मान्थ नि बिसिंग बरन पूरा इंटरेस्ट सह आसल ग्रेचुइटी लिव सह जत्तने रिदि हिनय राय रिजाका चुंताबो पर्यन्त मायाको तिनि डिसेम्बर नि 19 तारिख तो जों तिनि একটা डिसिजन नाखा যারা পেনশন মায়া বরন बागेबो जों सिउनि थानि थांनाय मायाखुरा যারা पेंशन चालू अंखा किंतु बाकी बेनिफिट मायको आब्रान बाकी जों सिउनि थानि जों डेपुटेशन दिनाय एके जरा केई संख्या केइसो राय अंखा 52 जन बरन बाकीबो नाव बदिनो रिनाय बसुतारि नि बिसिङो रिनाय जों आबाबो आलोचना खालायलायके तिनि बरन बाकीबो जों सिउनि थानि डेपुटेशन दिलायाखै जों बोसोराति फल प्रसु आव जों आबो तिनि एडिसि पेंशन एसोसिएशन राव जों आबनो नायनाय আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমরা এডিসি এমপ্লয়ি পেনশন অ্যাসোসিয়েশন মানে এডিসিতে যারা চাকরিরত হওয়ার পরে যে পেনশন গিয়েছেন তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের এই মিটিংটা হয়েছে এর আগেও আমরা 2025 ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা সংগঠন করা হয়েছে এডিসি এমপ্লয়ি পেনশন অ্যাসোসিয়েশন তো সেই ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রতি মাসে আমরা একবার মিটিং করা হয় যে আমাদের পাওনাগুলা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এডিসি অথরিটিকে কিন্তু আমাদের কোনো মানে পাওনাগুলো কিছু পেয়েছি আর বাকিগুলো এখনো পাইনি এখন যারা নতুনভাবে পেনশন গেছেন বা ওইটা আছে তাদের কিন্তু এখনো সেই পেনশনের টাকা এখনো পাইনি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আগামী দিনে সেটা নিয়ে আমরা এডিসি অথরিটির সঙ্গে কী কথা বলতে পারি বা কী নিয়ে আলোচনা করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার বা আপনাদের যে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন ওনার সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মহারাজ বুবাগ্রার সঙ্গে আমরা 2বার দেখা হয়েছি 15 তারিখ অগাস্ট আর জুলাইয়ের 4 তারিখ আমরা বার্থডে দিন দেখা হয়েছে তখন তারা আমরা কিছু যে মহারাজ আমরা তো
পেনশনে গেছেন, আমরা এই বয়সে তো আর কোনো কাজ করতে পারি না, আমাদের তো বয়সে সাইড হয়ে গেছে গা, এখন আমরা কারো কাছে কাজ করা বা কারো কিছু ইনকাম করা এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তা আমাদের যতগুলো পাওনা আছে এটা যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে মিটিয়ে দেওয়া হবে, এ কথা আমরা বলছি। তখন বলছিল যে ঠিক আছে, আপনাদের দাবি দেওয়া সব ঠিক আছে, তাই দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু এই কথা বলার পরও আজ অব্দি কেন দেরি হয়ে থাকছেন সেটা তো আমরা আর ওদের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করতে পারি। তো এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের উদ্দেশ্য এটাই থাকবো, আপনি যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং এডিসি হলো আপনার আন্ডারে আছে, সুতরাং এই এডিসি অবস্থাগুলা আপনি যদি এটা তত্ত্বাবধান করেন বা কিছু দেখাশোনা করেন বা লুক আফটার করেন তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হবে, সেটাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবো। পেনশনে যে গেছেন আপনারা কতজন আছেন এরকম? আমরা এখন পর্যন্ত 439 জন এখন পর্যন্ত আছে। এর মধ্যে আপনার কাছে 55 জন নাকি ডাইন হার্নেস না, ডাইন হার্নে বলতে ডিউটি থাকাকালীন মারা গেছে, কিন্তু কিছু এখন পাইনি। এটা তো স্পেশাল ফ্যামিলি পেনশন পাওয়া দরকার আছিল, কিন্তু সেটা পাইনি। ঠিক আছে। তা এই যদি আপনাদের এই দাবিগুলো পূরণ না হয় তাহলে আগামী দিনে কোনো আন্দোলন বা কর্মসূচি এরকম নেওয়া না, এই কোর্টে মামলা করা? মামলা আমরা প্রথমেই করেছি। প্রথমে আমরা 5 জন করেছি, তারা যথারীতি পাওয়া গেছে, কিন্তু বাদ বাকি আমরা 52 জন, যেটা 52, সেটা আমরা কেস করেছি। গত 8 তারিখ আমাদের ফাইনাল শুনানি হয়েছে, সেখানে আমাদেরকে রাইট দেওয়া হয়েছে যে উইথ ইন্টারেস্ট সহকারে 3 মাসের মধ্যে দেওয়ার জন্য তারা এডিসি অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছে। তো এই আপনারা কেস করার পরও রায় দেওয়ার পরেও কি এত দেরি বিলম্ব হচ্ছে, এটা কি? তো সেটাই নিয়ে তো আমাদেরও খুব চিন্তা বিষয়, কেন বিলম্ব হয়েছে। এখন এটার জন্য আমরা আজকের মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ইতিমধ্যে আমাদের এডিসির সিইও ওর সঙ্গে আমরা একটু সাক্ষাৎ করবো, এর ব্যাপারে কিনা দিয়ে দিয়েছে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Demonstrating their commitment to public service beyond emergencies, the personnel of the Fire and Emergency Services Department organized a voluntary blood donation camp at the Santil Bazar Fire Station office on Friday. The camp was officially inaugurated by Minister Suklachora Nuwatia through the traditional lighting of the lamp. The event, a joint initiative of the fire service units of Gumutri and South Tripura districts, aimed to address the shortage of blood in local hospitals. The camp was officially inaugurated by Minister Suklachora Nuwatia through the traditional lighting of the lamp. In his keynote address, Minister Nuwatia lauded the firemen for their selfless dedication. আমাদের ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বিগত দিনের তুলনায় আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দপ্তরের বিশেষভাবে মানুষের যে পরিষেবা, এটা আমি বলবো এটা গর্বের বিষয়। যে পারপাস, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই দপ্তর পথ চলা শুরু করেছে, সেই মোতাবেক আজকে রাজ্যের মানুষ এবং আমাদের জেলাবাসী এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসী আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের ভূমিকায় আজকে এই রাজ্যের মানুষ খুব সুন্দরভাবে পরিষেবা পাচ্ছে। বিগত দিনের তুলনায় আজকে প্রচুর রাস্তাঘাট, গ্রামীণ এলাকায় অনেক রাস্তাঘাট হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও আজকে অনেক বেড়ে গেছে। যে কোনো গ্রামীণ এলাকায় যে কোনো বাড়িঘর যদি আগুন জ্বলে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টকে সহযোগিতা চাই। 10 বছরের আগের যদি ইতিহাসটা যদি আমরা দেখি, গ্রামীণ এলাকায়
ফায়ার সার্ভিস ভেহিকেলগুলি বা গাড়িগুলি ঢোকার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। আজকে রাস্তাঘাটের সংখ্যা বাড়ছে, মানুষের চাহিদা বাড়ছে এবং এই দপ্তরের যে ম্যান পাওয়ার থেকে শুরু করে আমার পূর্ব বক্তা তিনি ডাইরেক্টর সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন, মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং মানুষের যে চাহিদা সেটাকে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে রাজ্য সরকারের এই দপ্তরের বিভিন্ন দিক দিয়ে সেটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে। ম্যান পাওয়ার থেকে শুরু করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইভেন আমার জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ফায়ার স্টেশন আমরা একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে আমাদের ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের যারা কর্মী আছেন আপনাদেরকে রাখা হয়েছে। বিগত প্রায় 4 বছর, 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর ধরে ওই জায়গাতে বসবাস করছে এবং ওই জায়গা থেকে মানুষকে সার্ভিস দিচ্ছে। আমি সময়ে সময়ে আমি তাদের স্টেশনে আমি ভিজিট করি, সেই স্টেশনের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলি দেখে সেটা আমার দুর্ভাগ্য। গত 2 বছর আগে রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি এবং দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলি, যেই কোনো ভাবে হোক আমরা জোলাইবাড়ি ফায়ার স্টেশন সেটাকে একটা নতুন বিল্ডিং তৈরি করার জন্য সেটা আমরা চেষ্টা করে আজকে সেটা আমরা স্যাংশন দিয়েছি। তো মানুষের বিপদের সময়ে আপনাদের সহযোগিতা করা যে একটা পারপাস, সেটা মানুষের যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বিপর্যয় অবস্থাতে মানুষ আপনাদেরকে সহযোগিতা চাইবে এবং এই দপ্তর মানুষের সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার সাথে উদ্দেশ্য। Bureau Report Chini Khorang. A tragic rail accident claimed the life of an unidentified woman on Friday in the Lakhai Bazar area of Andhra Police Station of Telemura. Authorities believe the deceased was a vagrant who frequently moved around the railway tracks. According to the GRP, the incident came to light on Friday morning when local residents spotted a body lying near the track in the Lakhai Bazar locality. Shaken by the sight, the locals immediately alerted the railway police and local administration. A team from the GRP and local police arrived at the spot shortly after receiving the information. The police recovered the body and transported it to the Telemura Subdivision Hospital for a post-mortem examination. যে মহিলাটা মনে হয় খুব সম্ভবত রেল ট্রেনের পাশ দিয়া যেতেছিলেন, ওই সময় মালগাড়ি ট্রেনের সঙ্গে মনে হয় খুব সম্ভব মালগাড়ি ট্রেনের ধাক্কায় মহিলাটি মারা গিয়েছে। কারণ ট্রেন আমরা রেল স্টেশন থেকে 4টা 20 মিনিটে একটা মালগাড়ি ট্রেন রওনা দিয়েছিল ইয়ার দিকে, জিরানিয়ার দিকে। ওই মালগাড়ির ট্রেন যাওয়ার 15-20 মিনিট পরে আমরা কাছে খবর আসে যে এখানে একজন লোক ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে। খবর মেমো পাওয়ার পরে আমরা গিয়ে দেখি একজন অপরিচিত মহিলাটা দেখে মনে হচ্ছে মহিলাটা মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হয়। তার বেশভূষা এবং শরীরের যে শারীরিক যে অবস্থায় তা দেখে আমাদের একটা অনুমান মহিলা খুব সম্ভবত মানসিক ভারসাম্যহীন হবে। তো স্যার এখন ওনার যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে রাখা হয়েছে? মৃতদেহটা আমরা উদ্ধার করে শনাক্তকরণের জন্য তেলেমুরা হসপিটালে রাখছি। এটা 72 ঘন্টা পরে আমরা যদি আইডেন্টিফাই না হয় তাহলে এসডিএম এর পারমিশন নিয়ে আমরা এটাকে ডিসপোজ করব। কোন জায়গাতে হয়েছে স্যার ঘটনাটা? এটা এখান থেকে আমরা রেল স্টেশন থেকে 2-2.5 কিলোমিটার দূরে 146 কিলোমিটার পয়েন্টে লাগাই বাজারটা পারানোর পারে। Reporter Bihranmoy from Telemura Chini Khorang. In a significant push for grassroots mobilization, Honorable Cabinet Minister Santona Chakma visited the Behalabari area in Khwai district on Friday to oversee the preparation for an upcoming large-scale district program organized by the BJP Mahila Morcha. The minister was accompanied by a high-level delegation including BJP State General Secretary Bipin Debarma, MDC Sanjit Riang and prominent leaders of the party's women's wing. আমরা আমাদের যে জনজাতি দিদিদের নিয়ে একটা আমরা মহা সভা করব
তারই জন্য আজকে আমরা এই জায়গাতে ভিজিট করছি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সরকার এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি দল সবকা সাথ সবকা বিকাশের দল, তার জন্য আমরা চাই যে জনজাতিদেরকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এবং জনজাতিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং জনজাতি দিদিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, সেটাকে সামনে রেখে আমরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আমরা চাচ্ছি একটা বড় মহা জনসভা করার। সেই জনসভাকে নিয়ে আজকে আমরা জায়গা পরিদর্শন করতে এসেছি। এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা মহাশয়, এবং রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের মহিলা মোর্চার রাজ্যের সভানেত্রী মিমি মজুমদার মহাশয় থেকে শুরু করে এখানে অনেকেই এমডিসি থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অনেক নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের লক্ষ্য আমাদের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ভারত ত্রিপুরা করা, পাশাপাশি যে আমরা সকলের সঙ্গে আমরা ইউনিটি, আমরা থানসার আমরা রয়েছি এবং আমাদের জনজাতি দিদিরাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও চাচ্ছেন যে দিদিদের সঙ্গে কথা বলার। তো তার জন্য আমরা চাই সকলে মিলে যে আমাদের এডিসি নন এডিসি সমান ভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, কেননা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ধরনের স্কিম জনজাতিদের জন্য, নন জনজাতির জন্য সমস্ত বিভিন্ন ধরনের স্কিম চালু করেছে। তার পাশাপাশি যাতে করে এডিসি এলাকাতেও যাতে সঠিকভাবে বন্টন হয় এবং সঠিক ভাবে জনজাতিদেরকে আরও যাতে কিভাবে তাদের জীবন মান উন্নয়ন করা যায়, এবং আমরা চাই যে আরও জনজাতি এলাকাকে উন্নয়ন করতে, এবং তারই জন্য আমরা আজকে জায়গা পরিদর্শন করছি যে একটা যাতে করে জনজাতি দিদিদের নিয়ে একটা মহা জমায়েত সভা করার জন্য। Reported by Amit from Khowai, Chinikhorang. The Director General of Police of Tripura, Amitabh Ranjan, undertook an extensive tour of Udaipur in the Gumati district on Friday. During his visit, the top cop participated in several programs aimed at reviewing law and order, inspecting police infrastructure and boosting the morale on the ground personnel. The DGP's visit began with a high-level meeting at the Gumati District Police Headquarters. Accompanied by the Deputy Inspector General and the Superintendent of Police Gumati District, the DGP reviewed the crime statistic of the district and the status of pending investigation. এখানে আসার পরে আমি দেখছি আপনার এখানে যে ফর্ম আছে, এখানে খুব ভালো ক্লিনলিনেস মেনটেন করা হয়েছে, আপনার থাকার জন্য খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। আমি যতটুকু শুনতে পারি এখানে 34 চিলড্রেন্স থাকে, সবাই ক্লাস 1 থেকে 12% তার এডুকেশন জন্য বিভিন্ন স্কুলগুলিতে তার অ্যাডমিশন হয়েছে, আর আপনি রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন। এটা চাইল্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে এটা ইনিশিয়েটিভটা খুবই ভালো, আর আপনাকে সবাইকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে, যেহেতু এটা আপনার একটা বেস, এডুকেশন ছাড়া আর কোনো প্রগতির পথ নাই। যদি আপনাকে প্রোগ্রেস করতে হবে, যদি আপনাকে আপনার জীবনে আগে बढ़ते হবে, তো আপনাকে সবাইকে পড়তে হবে, খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। এখানে তো সবাই ফ্যাসিলিটিস আপনার কাছে আছে, বুকস আছে, আপনার থাকার ব্যবস্থা আছে, ভালো ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই আছে, তো আপনাকে সবাইকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। আমি আশা করি যে আপনার সবাই যে আমার সোসাইটির খুব ভালো রেসপন্সিবল সিটিজেন আপনি ফিউচারতে बनबे और আপনার যে প্রগতি হবে, আপনার প্রোগ্রেস হবে, এবং আপনি যদি টার্গেট করেন তো যেভাবে আমরা এখানে বসে আছি, এখানে আপনি কি এখানে বসতে পারেন, আপনার কাছে একটা পোটেনশিয়াল আছে, আপনার ক্যাপাসিটি আছে, আপনার কাছে সময় আছে, তো আপনাকে সবাইকে পড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আর যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয়, খেলা টোলা এটা भी करते हुए যে আপনার যে কমপ্লিট পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট জন্য। Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. Today's news has come to an end.
For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Shabani nang Agartala. Sabuna ning Bishramganj. Sabani nang Kanchanpur. O party muno dui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani chora oro jaknai purong mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chini khora.